all of you to join our webinar today. And just I would like to say a few words about Law and Policy Center. It's like a platform. We are organizing a number of workshops. We have started last year. So far, we have done, this is number 3, but first one we did on criminalization of poverty, second one, criminal justice and evidence, and this one would be on access to justice. And today, our distinguished speaker, I guess all of you know, Besha Sara Hossain. Besha Sara Hossain is senior advocate of Supreme Court of Bangladesh, and she is honorable executive director of Bangladesh Legal Aid Services Trust, BLAST. And our program will be a very structured one. Besha Sara Hossain will speak 25 minutes, 30 minutes. And we have three discussion. Everyone will get 5 minutes each. Then another 10 minutes will be on question answer session. Okay. This is the background introduction, and I would like to invite our speaker, Besha Sara Hossain, to present her. Thank you. Access to justice. Thank you. Should I speak Bangla or English? Bangla or English, anything you feel comfortable. Okay, ঠিক আছে। বাংলা হতে পারে। তাহলে এখানে কোনো নন বাংলা স্পিকার নাই মনে হয়, আমি বাংলায় বলি তাহলে। বাংলায় বলেন। Great, thank you. First of all, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছু বলার আগে আপনাদের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি, কারণ মনে হয় এখানে যারা আছেন কেউ মনে হয় একাডেমিক, আর কেউ বোধহয় প্র্যাকটিশনার, কেউ বোধহয় বোথ। সো আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি, আপনারা যদি একটু চ্যাট বক্সে আপনাদের জবাবগুলো যে প্রত্যেকে একটু লিখে দেন। সো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে যদি আপনি প্র্যাকটিশনার হন আপনার কেস ওয়ার্ক, আর যদি আপনি একাডেমিক হন আপনার গাইস কোর্স ওয়ার্ক বা রিসার্চ, আপনার কতটুকু আপনি মনে করেন এটা অ্যাকচুয়ালি এই ইস্যুটাকে কেন্দ্র করে করা হয়, মানে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস ফর দ্য পুয়ার, হাউ মাচ ইজ দিস আ পার্ট অফ ইয়োর ওয়ার্ক অর ইয়োর একাডেমিক ডিসিপ্লিন আপনারা যেটা করছেন। ইফ ইউ ক্যান জাস্ট গিভ মি রাফ ইয়োর ওন আইডিয়া অফ হোয়াট ইউ ডু, একটু যদি চ্যাট বক্সে লিখে দিতে পারেন, দ্যাট উড বি রিয়েলি হেল্পফুল। I'll give you a second to do that. Have a look at the answers coming. Just type it in. Might be 10%, might be 0, might be 20%, whatever you think. Anybody? Very good. Barely 5 to 10. Great. Thank you. Keep it rolling. Very nice, honest answer there. And maybe just write if it's casework or coursework that you're mentioning, because I think both are important. The fact we're even having this discussion is kind of relevant. It's not necessarily something that we even look at or think about very much. একটু লিখে দেন কেস ওয়ার্ক না কোর্স ওয়ার্ক, ধরে নিব কেস ওয়ার্ক যদি কেউ কিছু না লিখেন। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি এর সাথে আরেকটা প্রশ্ন দিব। সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে, this is maybe a little bit easier because the first one একটু নিচে, you have to think a little bit about your own work. Second প্রশ্নটা হচ্ছে, what do you think has been a significant intervention to improve access to justice for the poor? Any one thing that you think has worked or is working to improve the situation? Could be একটা আইনের কথা বলতে পারেন, কোনো প্রতিষ্ঠান, আপনাদের নিজস্ব কোনো উদ্যোগ বা কোনো একটা মামলা, even just one intervention from each of you. এখানে আমাদের আলোচনা করা মুশকিল হবে যদি আপনারা অংশগ্রহণ না করেন, so you have to type things in, otherwise আমি কথা বলবো না। Great. Okay, now I'm getting some very good answers. Okay. আপনারা যারা এখন পর্যন্ত পার্সেন্টেজ দেননি, কাইন্ডলি একটু দিয়ে দেন কতটুকু আপনার কাজ। যদি 0 হয় কোনো সমস্যা নাই, 0ই বলেন, বিকজ দ্যাট ইজ অলসো an important আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের জন্য। আর অ্যাটলিস্ট আপনাদের সবার ইনাফ ইন্টারেস্ট ছিল ইন দ্য সাবজেক্ট যে আপনারা আজকের এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন। সো আই থিঙ্ক ইউ উইল হ্যাভ মোর দেন 0%, বাট ইফ ইট ইজ দ্যাট, পুট ইট ইন, দেন উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়্যার উই আর।
Can I have a few more answers? Then I'll start speaking after that. Percentages and important interventions. What has worked? যেগুলো এসছে already very interesting. আপনারা বলছেন যে more legal aid, আমাদের legal aid আইনটা, which is about সরকারের মাধ্যমে legal aid, and also তিনটা in fact kind of legal aid related. থার্ডটা হচ্ছে যে actual payment, যে লয়ারের টাইমটা রিমিউনারেট করা হচ্ছে, এখন যথার্থভাবে হচ্ছে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন, বাট হচ্ছে। Okay, I'll give you a couple more minutes to write your answers. যারা লিখেন নাই, তো দেখা যাচ্ছে কে লিখেছে কি লিখে নাই, সো আপনারা অন্যরা যারা লিখেন নাই কিছু লিখে ফেলেন। We carry on. There's no right or wrong answer actually. আপনারা যেটা বলবেন সেটার ভিত্তিতে we can just frame our discussion a little bit more. Anyone, কারো কাছে কি মনে হয় গভর্নমেন্ট লিগ্যাল এর বাইরে কোনো উদ্যোগ আছে যেটার মাধ্যমে আসলে যারা দরিদ্র সীমার নিচে তাদের জন্য যে আইনের প্রবেশ করা সম্ভব হয়েছে? Any examples other than government legal aid? Okay, otherwise we'll start discussing a few of them. Right, so thank you for the answers, and also thank you for the answers যেখানে আপনারা বলেছেন একজন ব্যারিস্টার মুবিন বলেছেন যে ওনার কেস ওয়ার্কের মেবি আপ টু 10% উনি মানে যারা যারা পভার্টি স্ট্রিকেন বা আন্ডার পভার্টি লাইন তাদের জন্য কাজ করছেন। আরো দুজন বলেছেন, শামসুল আরিফিন বলেছেন 50%, শাহাদাত হোসেন নিজেই বলেছেন ওনার তো কোর্স ওয়ার্ক হবে as well as I think কেস ওয়ার্ক 60%. সো আমরা দেখছি খুব বড় ভ্যারিয়েশন। এখন practical reality আমরা জানি, other than if we're not looking at government legal aid, in general আমরা private practices যখন কথা বলি, we don't actually have any data or figures on which to speak about কিরকম percentage কতদূর করা হচ্ছে, কারা করছেন। সো আমাদের আজকের আলোচনা is being done actually on the basis, and I'm going to do my discussion on the basis of my own experience, because এখানে actually objective তথ্য পাওয়া যথেষ্ট কঠিন। আমাদের তথ্যের সূত্র হচ্ছে একটা ডেফিনেটলি হচ্ছে সরকারি লিগ্যাল এড, যেটা 2000 সন থেকে সরকারি লিগ্যাল এড আইনটা এনএলএসওর আইনটা হয়েছে, এবং তখন থেকে আমরা দেখছি এটা ডানা বাঁধছে। গত এক বছরে 2025-এও এটার আবার লেটেস্ট সংশোধনীটা হলো, এবং এটাকে আরো বেশি মানে এখন শক্তিশালী করার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি কিন্তু আমাদের অনেক লম্বা ইতিহাস আছে from long before. Yeah, exactly, Dr. Russell. That's exactly why it's very difficult to get data. That's why I want you to make your own assessment about your own experience. A lot of it is very subjective. So one is government legal aid history. এখন আমাদের 25 years ধরে আমরা দেখছি, a little bit more than that. আর অন্যদিকে আমাদের লিগাল প্রফেশন এবং লিগাল প্রফেশনের বাইরে যারা নানান ধরনের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিজম করছেন, সেটা একদম প্রতিষ্ঠিত কোনো বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে হতে পারে, অনেক দিকে সেটাও না, এক ধরনের নাগরিক উদ্যোগের মাধ্যমে হতে পারে। সেইভাবেও আমরা কিন্তু দেখেছি যে আইন সহায়তা দেওয়ার নানান উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সো স্টার্টিং ফ্রম ওয়ে ব্যাক, ইফ উই লাইক গো রাইট ব্যাক টু, অনেক সময় আমরা যে কোনো বিষয় দেখার ক্ষেত্রে সেটা আমরা একেবারে মুঘল আমল থেকে শুরু করি, আমি এত এত পেছনে যাব না। বাট ইফ উই ইভেন লুক এট আমাদের pre-independence times, maybe if we look at even colonial times during the movement for independence against the British, even ওই সময় দেখবেন, if you read the histories of many of the lawyer politicians who were active in those movements, আপনি দেখবেন ওদের অজস্র এক্সাম্পল যে তারা পলিটিক্যাল ডিটেইনিদের জন্য বিনা পয়সায় মামলা করছে, অনেক ধরনের ট্রিজন ট্রায়ালস হতো এগেনস্ট পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। সেখানেও কিন্তু অন্যরা যারা again politically active কিন্তু লয়ার, তারা গিয়ে কিন্তু again বিনা পয়সায় তাদের সময় দিতেন এই মামলাগুলো পরিচালনা করার জন্য। এক্স্যাক্টলি একই এক্সপিরিয়েন্স আমাদেরও হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়। স্বাধীনতার আগেও আমরা এটা দেখেছি যে পলিটিক্যাল ডিটেইনিজদের জন্য পলিটিক্যাল কেসেসে মানে একদম চোখ বন্ধ করে লিগ্যাল এড দেওয়া হয়েছে, ফ্রি লিগ্যাল এড দেওয়া হয়েছে। এখন আপনারা বলবেন যে আচ্ছা, এটা আপনি তো অন্য হিস্ট্রি বলছেন, আপনি এখন পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রো বোনো লিটিগেশন এগুলো নিয়ে কথা বলছেন, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস অ্যান ইন্টারসেকশন। সো রাজনৈতিক কর্মীরা সবাই নামি দামি বিশ্ববিখ্যাত রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না, অনেক গরিব মানুষও কিন্তু রাজনীতির সাথে জড়িত হয়েছে অতীতে।
এটা একটা দিক যে তাদের পক্ষেও তখন অন্যরা লড়াই করতেন যারা আরেকটু ভালো অবস্থায় ছিলেন। সেকেন্ড জিনিস আমরা দেখেছি যে যারা রাজনৈতিকভাবে অ্যাক্টিভ বিভিন্ন দলের সাথে, তারাও কিন্তু লিগল এড করতেন ফর পিপল অন ইস্যুস অফ সোশ্যাল জাস্টিস, নট নেসেসারিলি পলিটিক্যাল ইস্যুস। সো একটা কেস, এটা আমি কিছুটা মানে পার্সোনাল হিস্ট্রি ও somewhat পার্সোনাল হিস্ট্রি থেকে নিচ্ছি। ওয়ান অফ দ্য কেসেস উই রিড অ্যাবাউট, যেটা আর্লি সিক্সটিজের একটা কেস, রেলওয়ে ওয়ার্কার্সদের কে যখন ছাঁটাই করা হচ্ছিল তাদের চাকরিগুলো থেকে নানান অজুহাতে, তাদের জন্য কিন্তু একটা লিগ্যাল টিম দাঁড়িয়ে আর্লি সিক্সটিজের থেকে, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে না, জাস্ট কয়েকজন ইয়াং লয়ার্স একত্র হয়ে তাদের জন্য আইনি সহায়তা দিয়েছে এবং তাদের পুরো ট্রায়াল ফেস করা, সব কিছু হাইকোর্টে ইন্টারভেনশনগুলো করা, সব কিছু তারা করেছেন। সো এই হিস্ট্রিগুলো আমাদের আছে, বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায়। There isn't a long big history of legal aid in Bangladesh or access to justice for the poor, কিন্তু we know we have this history. পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স, সেখানে আমরা দেখলাম প্রথম একটা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হলো একটা বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে, মাদারীপুর লিগ্যাল এইড তার নাম, মাদারীপুরে অবস্থিত। তাদের মডেলটা was again a very interesting example. It came from looking at ঠিক যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় কিভাবে দেশকে আবার গড়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল, বিভিন্ন বিভিন্ন সামাজিক শক্তি সবাই যে যার মতো করছিল। So এই হিস্ট্রিটা আমি নিয়েছি again from the biography of someone who we kind of consider the father of legal aid, parent of legal aid in Bangladesh, Mr. Fazlul Haq. ওনার আত্মজীবনীতে এই কাহিনীটা লেখা। তো উনি বললেন যে যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় উনি দেখলেন যে ওনাদের এলাকায় কোয়েকাররা নানান ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছিলেন ফর ডুইং কাইন্ড অফ সোশ্যাল রিহেবিলিটেশন, সোশ্যাল সাপোর্ট ফর যুদ্ধবিধ্বস্ত যারা ফিরে এসছেন দেশে বা যারা দেশে ছিলেন। এবং উনি দেখলেন যে তারা অনেক ধরনের ভলান্টারি সাপোর্ট নিচ্ছেন বিভিন্ন জনের কাছ থেকে, তাদেরও ভলান্টিয়ারগুলো আসতো বাইরে থেকে, বিদেশ থেকে। এবং উনি এটা দেখে ভাবলেন, ওনার ওনার বাবা লয়ার ছিলেন, উনি দেখেছিলেন কিরকম কিভাবে উনিও পার্সোনালি লিগল এড দিতেন। উনি ভাবলেন এটাকে কেন ইন্ডিভিজুয়াল একটা ইস্যু থেকে, ইন্ডিভিজুয়াল ইস্যুতে লিমিট না করে কি করে আরো ইনস্টিটিউশনালি লিগল এড দেওয়া সম্ভব। তখন উনি মাদারীপুরে বারের বিভিন্ন জনকে অর্গানাইজ করে, আমি এখন যেসব কনসেপ্ট নিয়ে আমরা খুব ফ্যামিলিয়ার, যে প্যানেল লয়ার ইত্যাদি, ওরকম করে তাদেরকে সংগঠিত করে নতুন করে একটা একটা অর্গানাইজেশন স্থাপন করলেন, মাদারীপুর লিগল এড। সেখান থেকে তারা ফ্রি রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া শুরু করলেন কোর্টে। এটা এটা আর্লি সেভেন্টিজ, ইন্টারেস্টিংলি লেট সেভেন্টিজ, সরি 76-77 ওরকম সময়ে তারা এই উদ্যোগটা নিয়েছেন। পরবর্তীতে আমরা দেখলাম বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, সেটা আরেকটি অর্গানাইজেশন, তারাও কিন্তু লিগল এড দিলেন। আবার 80-র দশকে তারাও, মেবি লেট 70s আর্লি 80s, মিড 80s-এ আমরা এসে দেখলাম তখন ব্র্যাক শুরু করলেন লিগল এড দেওয়া এবং লিগাল লিটারেসি দেওয়া। কারণ এই একটা লার্নিং থেকে শুরু হলো যে খালি কোর্ট বেস লিগল এড দিলে হচ্ছে না, বিকজ যারা লিগল এডটা নিবেন, যারা আইনি সহায়তা নিবেন, তাদের তো আগে বুঝতে হবে যে তাদের কি অধিকার আছে, প্রতিকার আছে, তার কোথায় থেকে এই ধরনের সেবা পেতে পারবে। তো সেটার জন্য, সেটা থেকে একটা আইডিয়া হলো যে না, আইনি সহায়তা দিতে হলে আগে আইনি সচেতনতা খুবই প্রয়োজন, এবং সেটার জন্য একদম জ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে ব্র্যাক থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়। একই সময়, কাছাকাছি সময় আইন ও সালিশ কেন্দ্র তৈরি হয়, সেখানেও তাদের কিন্তু তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় মাদারীপুরের মডেলে কিছুটা। তারা তারা ঠিক করে যে না, আইনি প্রতিকার বা আইনি সহায়তা দেওয়া যেমন প্রয়োজন, in practice for many people, for really for all people, but particularly for poor people, যারা afford করতে পারছেন না, within neither কস্টটা afford করতে পারেন of going to courts, না টাইমটা afford করতে পারেন, যে অনেক বিলম্ব হয় কোর্টের যে কোনো প্রক্রিয়া, তাদের জন্য আসলে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি খুবই প্রয়োজন। সো আইন ও সালিশ কেন্দ্র, তার নাম থেকেই বোঝা যায় একদিকে আইনি সহায়তা, অন্যদিকে সালিশ প্রথাটা ইনস্টিটিউশনালাইজ করার চেষ্টা করেছে, অ্যান্ড টেকিং ইট আউট অফ দ্য ট্রেডিশনাল রুরাল সালিশ প্যারাডাইম, যেটা মাদারীপুর অলরেডি শুরু করেছিল। সো এইভাবে কিন্তু এনজিওরা তাদের ডানা বেঁধেছে in working on this issue of access to justice for the poor. It was really recognized as a real problem and one that you had to address. Then আমরা আসলাম
আর্লি নাইনটিজে তখন ব্লাস্টের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ওটা আই থিঙ্ক দ্য হিস্টোরিক্যাল, আমি যে কারণে শুরু করলাম উইথ দ্য কাইন্ড অফ অ্যান্টি ব্রিটিশ anti-colonial freedom movement and everything is this context of addressing poverty is not, it's very important to look at it as an issue about rights. And it's very important to understand what has triggered the response and the kind of response আমরা বাংলাদেশে যেটা দেখেছি to addressing this issue. It's not just been about, একটু দয়া করে কাউকে সহযোগিতা করা. It's got a bigger understanding, bigger framework. So, ব্লাস্টের কথাটা আমি একটু সংক্ষেপে বলি। আর্লি নাইনটিজে অ্যাগেন পোস্ট ইরশাদের পতনের পরে যখন অনেকে যারা সেই পুরা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন, বিভিন্ন বাই দ্য ওয়ে ইন্টারেস্টিংলি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের, কেউ বিএনপি করতেন, কেউ আওয়ামী লীগ করতেন, কেউ নন পলিটিক্যাল ছিলেন, কেউ একাডেমিক ছিলেন, কেউ প্র্যাকটিশনার ছিলেন, তারা এক হয়ে তারা একটা এই ব্লাস্ট স্থাপন করলেন again with the idea that একটা ইনস্টিটিউশনাল লিগ্যাল এড মেকানিজম থাকবে। এবং আরো এক দশক পরে তখন আমাদের সরকারি লিগ্যাল এড 2000 এসে হলো। So what we see is a steady movement, a recognition by people in the profession, which is then reflected by those in government, that there's a need to address this problem. Now, going back again to the title of what we're discussing, access to justice for the poor. What does access to justice actually mean? মানে আমরা access যখন বলছি, প্রবেশগম্যতা, what does that actually require? একটা তো already বললাম যে সচেতনতা, you need to know যে আপনার অধিকার আছে, not, and that means moving away from an understanding যে যারা ক্ষমতাবান আপনি দরিদ্র বলে ওরা আপনাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। প্রথমে বোঝা দরকার যে না, এটা সম্ভব না। there is a legal framework যেটা এটা এই ধরনের অ্যাবিউসিভ পাওয়ারকে কনস্ট্রেইন করে। সেকেন্ড হলো যে হ্যাঁ, আপনি আপনার অধিকার সম্পর্কে বুঝলেন, বাট যদি কি কি প্রতিকার পাওয়া যায়নি সেটা যদি না জানেন, then it's not very possible to actually decide what you want to claim. And third হচ্ছে কোথায় কি ধরনের সেবা আছে, কে কি আপনাকে কি ধরনের সহযোগিতা করতে পারে, এটাও জানা দরকার। Second issue about access to justice is important, I think. So one is awareness. The second one is about access itself. Again, what I mentioned earlier, these issues of আপনি যদি কোর্ট বেসড লিগাল সার্ভিসের কথা ভাবেন, ডিস্টেন্স একটা বড় ব্যাপার। যে কোনো সমাজে courts are not at your doorstep. You have to go a long way. It costs money. The court system is not easily accessible or comprehensible to people. It's convoluted. It's complex. And then very importantly, something we often underplay, distance, time, these are big issues. Language can be a big issue, a complexity of language as well as ভিন্ন language. মানে বাংলাদেশে আমরা বেশিরভাগই বাংলা বলি, বাট বাংলাদেশের মধ্যেও তো অনেকে আছেন যাদের মাদার টাং বাংলা না, তাদের জন্য বোঝা মুশকিল। আর অফকোর্স আমরা যতই আমরা বাংলা ভাষী হই না কেন, আমাদের লিগাল বাংলা আর মানুষের নর্মাল বাংলার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। So it's extremely complex to understand actually what your rights are, what does the law say. And the most important thing, I think, is বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। So একটা বিশাল ভয় যে কাজ করে about trying to seek your rights, the fear of what might happen to you when you do that, which is a very real fear. And আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে, of course, about আপনার লোকেশন কি। আমাদের টাইটেল আজকে হচ্ছে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস ফর দ্য পুয়ার, বাট আই থিঙ্ক যে জিনিসটা আমাদের একটু স্মরণ করতে হবে যে the poor is not one homogeneous group. তার মধ্যে হ্যাঁ, পুয়ার আমরা ডিফাইন করছি ইন টার্মস অফ ওনাদের ইনকাম লেভেল, বাট সেটার মধ্যে আবার অন্যান্য ধরনের বৈশিষ্ট্য কিন্তু থাকবে। সো একজন ফর এক্সাম্পল মেবি একজন রিক্সা চালক, কিন্তু উনি থাকেন জেনিভা ক্যাম্পের ভিতরে, ওনার একটা অবস্থা বিকজ অফ ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড, ওনার আইডেন্টিটি। হচ্ছেন একজন গরিব নারী, ওনারও এক ধরনের ইস্যু থাকবে, আরেকজন প্রতিবন্ধী মেবি। সো কে মানে কার কি ক্যারেক্টারিস্টিক in addition to the situation, in addition to income, সেটা আমাদের কিন্তু একটু বুঝতে হবে in terms of ওনাদের কাছে কি কি rights available, কতদূর accessible. So I think in addition to poverty, we have to think about issues of discrimination and different grounds of exclusion. আচ্ছা, আরেকটা ইস্যু ইন টার্মস অফ অ্যাক্সেস, এটা হলো কীরকম কোয়ালিটি অফ জাস্টিস আমরা দিতে পারছি। অ্যাক্সেস হলো প্রবেশগম্যতা, রাইট? আমি সুযোগটা পেলাম কিনা, ক্যান আই এন্টার থ্রু দ্য ডোর, বাট দেন হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়ান্স আই এন্টার, আমি যে ধরনের জাস্টিস পাচ্ছি, ইজ দ্যাট ফেয়ার অ্যাকচুয়ালি? সেখানে কি বায়াস কাজ করছে কিনা? দ্রুত না হলেও ইজ ইট মোরলেস প্রম্পট, মানে আমি অসম্ভব দীর্ঘায়িত একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি কিনা?
two other very critical factors. এটা একদম স্বতন্ত্র কিনা এবং এটা কার্যকরী কিনা. Is there some, I'm getting some decision which is not being enforced. So এই outcome গুলো খুব important in terms of looking at access to justice. If we step back a bit before আমরা legal aid এবং legal aid systems এবং legal aid এর বাইরে আর কি হতে পারে, legal aid বলতে আমরা কি বুঝি সেটাতে যাওয়ার আগে just নিজেদেরকে স্মরণ করে দিই যে এই অ্যাক্সেস টু জাস্টিস, আমি আপনাদেরকে কাইন্ড অফ একটা পটেড রাজনৈতিক ইতিহাস দিলাম, আই সাপোজ রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাস of how legal aid and these initiatives developed. But it's also important to remember that we have a legal framework. আমাদের সাংবিধানিক এখন যে কাঠামোটা আছে, that gives us a lot of opportunities to work on and strengthen processes for access to justice. So of course এগুলো আপনাদের সবার মুখস্থ, I don't have to repeat it too much. But as you know, আমাদের সংবিধানে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে in terms of মৌলিক অধিকার, সো 27 ধারায় আমাদের ইকুয়ালিটি বিফোর ল, 28 ধারা ভেরি ইম্পর্টেন্টলি যেখানে বৈষম্য নিরসনের বিষয়টা বলা হয়েছে, there again the same characteristics, right? ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, জন্মস্থান, 5টা characteristics on which you can't face discrimination. And then very importantly আমাদের ওই সংবিধানের 28 ধারায় যে বলা আছে যে সকল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং নারী এবং শিশুর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে. You'll see this reflected actually in the language of the আমাদের আইন সহায়তা আইন as well, যে সেখানে যে প্রায়োরিটি ক্যাটাগরি করা হয়েছে যে কাদেরকে আইন সহায়তা দেওয়া হবে, সেখানে দেখবেন রিফ্লেকশন অফ আর্টিকেল 28. এর বাইরে অফকোর্স আমাদের ইভেন মূলনীতির মধ্যেও বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে in terms of যদি 15 ধারা 18 ধারা দেখেন, যেখানে these are not fundamental rights, that's true, এগুলো justiciable না, that is correct, but at the same time এই promises গুলো দেওয়া আছে বলে we have seen at different times আমাদের কোর্টস গুলো কিন্তু আমাদের আদালতে ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছে that how do you access basic necessities, right to shelter, right to housing, right to health, all of these issues are there. So we have a constitutional framework. এখন, interestingly, we're talking in 2026. So এখন, and we're talking at a moment যেখানে আমাদের সামনে গণভোট, আমাদের সামনে নির্বাচন. To what extent, it's interesting to see actually যে গণভোটের বিষয়বস্তু যদি দেখেন, there is no specific provision, আমি খুঁজে পাইনি anyway, that deals with the question of access to justice of the poor. There's no specific provision on legal aid, but what there is that there's a very broad commitment যেখানে লেখা আছে যে মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ করার ব্যাপারে এবং বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে সবাই একটা ঐক্যমত তৈরি হয়েছে. সো ওইটা অন্তত আছে, and that is specified there. So at least from that যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাংবিধানিক কাঠামো আমাদের যতদূর যা আছে, এটা থেকে আমরা আরো পিছনে যাব না, আমরা আরো সামনে এগিয়ে যেতে পারি, এটা আরো সম্প্রসারণ করা হবে এবং যতদূর যা আছে সেটা অন্তত বাস্তবায়ন করার একটা প্রতিশ্রুতি হয়েছে. সো উইভ গট দ্যাট পজিটিভ কমিটমেন্ট. এখন যদি আমরা দেখি হাউ ডু উই অ্যাড্রেস দ্য ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার্স, এই যেটা বললাম, কস্ট, ডিলে, ডিস্টেন্স, ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস, power imbalances, exclusion, all of this. আমাদের লিগাল এইড অ্যাক্ট ডেফিনেটলি একটা খুব বড় একটা উদ্যোগ এবং ওটা যেটা কভার করার চেষ্টা করছে দ্য ব্যারিয়ার্স ইন টার্মস অফ গেটিং লিগাল রিপ্রেজেন্টেশন ইন দ্য কোর্টস, এবং সেই ক্ষেত্রে অনেকটা হয়েছে. We have legal aid offices, district-based, we have judges, judicial officers in charge of that process. ওনাদের একটা রেগুলার কেস ইনটেক হচ্ছে, ওনাদের কমিটিগুলো স্থাপন করা হয়েছে যেখানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ওখানে আছেন, লয়াররা আছেন, প্যানেল লয়াররা আছেন, এবং আমরা এই প্রচেষ্টাও দেখেছি এখানে অনেকটা বিভিন্ন সংস্থার সাথে সরকারি লিগ্যাল এইড কাজ করেছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে. এই যে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদেরকেও কিন্তু বিভিন্ন লিগ্যাল এইড কমিটিতে নেওয়ারও চেষ্টা হয়েছে, যাতে ওনাদের অভিজ্ঞতা, ওনাদের যে লিভড রিয়ালিটিস, এগুলোর রিফ্লেকশনও কিন্তু এগুলো বুঝে, এগুলোর রিয়ালিটি রিফ্লেক্ট করে লিগ্যাল এইড, আমাদের গভর্নমেন্ট লিগ্যাল এইড প্রোগ্রাম তার রেসপন্সগুলো ডিজাইন করতে পারে. কিন্তু একই সাথে এবং লিগ্যাল এইডটা অ্যাজ আই সেড ইমপ্রুভ করার, স্ট্রেংথেন করার অনেকগুলো উদ্যোগ ইতিমধ্যেও নেওয়া হয়েছে. বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এখনও যেটা দেখছি, ইভেন উইথ অল দি এফর্টস, এখনও গভর্নমেন্ট লিগ্যাল এইড খুবই লিমিটেড ইন টার্মস অফ ইটস স্কোপ, যেহেতু এগুলো কিন্তু এই যে জেলা পর্যায়ে, যদিও উপজেলা পর্যায়ের কমিটির ব্যবস্থা আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো খুব একটা কার্যকরী না. হ্যাঁ, গভর্নমেন্টের বাজেট দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এটা এখনও খুবই অপর্যাপ্ত মনে করা হচ্ছে. আরেকটা জিনিস মনে হচ্ছে, একদিকে সুবিধা আছে যে জুডিশিয়াল অফিসাররা এখানে কাজ করছেন, ওরা খুবই ট্রেন্ড আপ, ওনাদের খুবই সিস্টেম্যাটিকলি কাজ করেন. অন দি আদার হ্যান্ড এখানে কিছু অসুবিধাও বোধ করা যাচ্ছে, যে একটা
খুব ফর্মাল প্রসেস থাকলে সেটা আবার খুবই এক্সক্লুশনারি হয়ে যেতে পারে যারা আসছেন। এবং আমাদের অলরেডি যেখানে খুব বিউরোক্র্যাটিক হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচারগুলো আছে আমাদের লিগ্যাল সিস্টেমে, সেখানে যারা আসছেন আইনি সহায়তার জন্য, সেখানে তাদের সামনে একজন জুডিশিয়াল অফিসার পেলে ওনার আবার ওই সব একদম জুডিশিয়াল মতো ফুল প্রোটোকল টোটোকল না থাকলেও যথেষ্ট একটা রিজিড প্রসেস, সেখানে ওনারা কতদূর আসলে নিজেদের বিষয়গুলো বুঝাতে পারছেন বা সেখানে কতদূর ওনারা রেসপন্স পাচ্ছেন, ওখানে কতদূর অ্যাকাউন্টেবিলিটিও আছে লিগ্যাল সিস্টেমের, সেগুলো একটা প্রশ্ন। again এখানে এই যে সামাজিক ব্যারিয়ারগুলো আমাদের মনে রাখা খুব দরকার। আমরা জানি যারা আমরা আইনজীবী, যে আমরা জানি যে আমাদের আসলে জবাবদিহিতার যথেষ্ট লিমিটেশন আছে, তাই না? এখন আমাদের যে রেগুলেশন আমাদের আমাদের মার্কেটে, লিগ্যাল মার্কেটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক দুই নম্বরই কাজ না করলেও অ্যাটলিস্ট সাবস্ট্যান্ডার্ড কাজ আমরা আইনজীবী হিসেবে করলেও আমরা কিন্তু ওরকম ধরা খাই না। কিছু কিছু খুব বাজে কেস ধরা খাই। ইন জেনারেল উই গেট away with a lot of not very good practices unfortunately. আমি সবার জন্যই বলছি, আই এম নট গিভিং এনি পার্টিকুলার এক্সাম্পল। বাট একইভাবে আমরা দেখছি যে লিগ্যাল এডের ক্ষেত্রেও অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা খুব কঠিন, কারণ যারা মানে এই যে আমরা যখন ভাবছি যে ও উনি তো খুব গরিব, মানে ওনার তো আসলে সেরকম নিজের বিষয়গুলো উত্থাপন করার তেমন সুযোগ নাই, আমি অতটা চেষ্টা করছি না হয়তোবা তার ক্ষেত্রে অতটা রেসপন্সিভ হতে, যেটা আমি আরেকজনের সাথে হতাম যিনি আমাকে 10 বার প্রশ্ন করবেন যে আমি ঠিক মতো তার সার্ভিস দিচ্ছি কিনা। সো এটাও একটা লিমিটেশন আমরা লিগ্যাল এডের বেলায় দেখি। সো what is the comparison between that and যেটা আমরা এনজিও সেক্টরে দেখি? Obviously আমার সাংঘাতিক bias, I work closely with NGOs and particularly with one or two, but so if you just I'm disclosing my bias, ওটা আপনার প্রশ্ন করতে পারেন আর পরে সেটা নিয়ে। But I would say the difference is, I think সরকারি legal aid is a tremendous achievement. It's a very important part যে আমরা এটা পেয়েছি, and it exists in Bangladesh and there's a commitment to strengthening it. So absolutely positive about that. At the same time, আমার মনে হচ্ছে যে আমরা যেটা বেসরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগে যেটা দেখেছি, এটাও কিন্তু আমাদের এটা নিয়ে আই থিঙ্ক উই নিড টু বি মোর অ্যাওয়্যার। সো একটা হচ্ছে যে আই থিঙ্ক আউটসাইড দ্য গভর্নমেন্ট লিগ্যাল এইড সিস্টেম যেটা আমরা দেখছি যে গভর্নমেন্ট লিগ্যাল এইডও এখন কোর্ট রিপ্রেজেন্টেশনের পাশাপাশি সালিশ বা বিরোধ নিষ্পত্তিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে, এটা ট্রু। এনজিওগুলো সব দিয়ে আসছে অনেক বছর ধরে। আই থিঙ্ক দ্য ডিফারেন্স ইজ what I was saying is that I think এনজিও প্রসেসটা এখন পর্যন্ত আরেকটু অ্যাক্সেসিবল অনেকের জন্য, মানে ওই ফর্মালিটি ওই রিজিডিটিটা নাই, ওই ফ্লেক্সিবিলিটিটা আছে বলে আরও অনেকে সেখানে আরও বেশি কমফর্টেবল ফিল করতে পারেন, নিজেদের কথাগুলো আরেকটু খোলামেলাভাবে বলতে পারেন। সো মেবি এখানে কিছু মানে শেখার আছে এখান থেকে। আরেকটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে আমরা অফকোর্স গভর্নমেন্ট লিগ্যাল এইড প্রোগ্রাম আমরা চালাচ্ছি উইথ জুডিশিয়াল অফিসেস প্রাইমারিলি এন্ড আদার স্টাফ। নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশনে একটা ইন্টারেস্টিং মানে মোর ডাইভার্স একটা আই গেস জনবল আমাদের আছে। সেখানে লয়ার্সরা তো আছেন, সেখানে স্টাফ লয়ার থাকেন, প্যানেল লয়ার একই প্রসেসে থাকেন, মানে প্রাইভেট লয়ার যারা সময় দেন ফর এ পার্টিকুলার মিনিমাল মানে পেমেন্ট, নট নেসেসারিলি কাভারিং অ্যাকচুয়াল কস্ট ও টাইম। বাট একই সাথে আমরা দেখছি যে একটা বড় ইনোভেশন আমাদের লিগ্যাল সেক্টরে হয়েছে, প্যারালিগালরা এখন কাজ করেন। প্যারালিগালরা জ্ঞান একটু ডিফারেন্ট। আমাদের দেশে প্যারালিগালের মিনিংটা জেনারেলি হচ্ছে মেবি আইন সহায়তা কর্মী বলাটাই বেস্ট, একজন যিনি নট কেউ কেউ লিগালি ট্রেন্ড, মানে একদম ডিগ্রি নেওয়া, আর অনেক ক্ষেত্রে ওরকম ডিগ্রি নেওয়া না কিন্তু বেসিক লিগাল ট্রেনিং তাদের আছে, এবং তাদের কাজ হচ্ছে যেহেতু কাইন্ড অফ ডিলিং উইথ সাম অফ দ্য লিমিটেশনস অফ আর লিগাল প্রফেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিস, আমরা অনেক সময় লয়াররা অত ডিরেক্টলি ক্লায়েন্টের সাথে খুব ডিটেলস আলোচনার মধ্যে যাই না, মানে যতটুকু যা দরকার ওটা বুঝে নিয়ে উই মুভ অন। প্যারালিগালরা ওনাদের সাথে ডিটেল ডিসকাশন করেন, ওনাদের অবস্থাগুলো বুঝেন, ওনাদের আর কি কি প্রবলেম হচ্ছে আদার দেন কোর্ট বেস সেটাও বোঝার চেষ্টা করেন। অনেক সময় ওনাদেরকে কোম্পানি করেন থানা পর্যন্ত, ডকুমেন্টস নেওয়ার জন্য ওনাদেরকে সহযোগিতা করেন, এবং ওনারা কাইন্ড অফ একটা সেতু বন্ধনের কাজ করেন ক্লায়েন্টের সাথে লয়ার, আর একই সাথে লয়ারের সাথে কোর্টের। কারণ তারা কোর্টের কাছেও মানে ওখান থেকে কি কি দরকার হচ্ছে সেটা লয়ারকে জানাচ্ছেন, ক্লায়েন্টকে জানাচ্ছেন, ডেটগুলো যেমন তারা জানিয়ে দিচ্ছেন। সো ওই প্রসেসটা আমরা দেখেছি উইদিন এনজিওস ইজ বিকাম কোয়াইট এস্টাবলিশ থিং, এটা এখন গভর্নমেন্ট প্রসেসে নাই। দিস ইজ সামথিং উই থিঙ্ক ইজ ট্রেমেন্ডাস পোটেনশিয়াল, যে আমরা যদি সত্যি অ্যাক্সেস করাতে চাই, we have to think about models that are not based on purely court based and purely lawyer based delivery, কারণ আমরা জানি যেখানে অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে।
And then final 2 points on the NGO services, এটার পাশে মানে in addition to direct legal services, সেখানে আমরা দেখছি অনেক ধরনের জনস্বার্থ মামলা বা স্ট্র্যাটেজিক বা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন যেটা আমরা বলি সেটা আমরা করি। এবং সেখানে সেটার একটা সুবিধা হচ্ছে যে অনেক ধরনের ইস্যুস আমরা দেখছি ইনক্লুডিং রিলেটিং টু পভার্টি, এগুলো হচ্ছে খুব স্ট্রাকচারাল এবং সিস্টেমিক, এবং এখানে আপনি এক একজন ব্যক্তির ঘটনা আলাদা করে দেখার চাইতে একটা পুরো ইস্যু কোর্টের সামনে উত্থাপন করতে হবে। সো এখানে দ্য মেনি মেনি এক্সাম্পলস, আমি দুই একটা আপনাদেরকে বলি, যেমন বস্তি উচ্ছেদের ইস্যু ইজ ওয়ান ক্রিটিক্যাল ইস্যু, অনেক ধরনের ল্যান্ড গ্র্যাবিং ইস্যু ক্রিটিক্যাল ইস্যু, ইভেন অনেক ধরনের ইস্যু অ্যাবাউট পুলিশ অ্যাবিউস অফ পাওয়ার যেটা গরিব মানুষের সাথে হয়েছে। মানে ফর এক্সাম্পল একটা ছিল যখন রিক্সাদের মেইন রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হয় এক পর্যায়ে, এটা অনেকবার বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে, বাট ফিউ ইয়ার্স এগো এই সেগুনবাগিচা কাকরাইল এরিয়াতে হয়েছিল। তখন কিন্তু একদিকে রিক্সা চালকদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, মানে যেভাবে হয়েছে মানে মারধর করে টরে সবকিছু, ওই পুরো জিনিসটা ফর এক্সাম্পল ওটা একটা রিট করে তখন কোর্টের কাছে একজন নিয়ে গিয়েছিলেন, বোথ লুকিং এট রিরুটিং অ্যান্ড অলসো লুকিং এট দ্য ভায়োলেন্স। আরেকটা ইস্যু বলি আপনাদেরকে, কোভিডের সময় আমরা এটা পেয়েছিলাম যে কি বলতে তখন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ওর বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে যে লিমিটেশনগুলো ছিল, তখন আমরা দেখেছিলাম যে ডিএমপির ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের 86 ধারা ব্যবহার করা হয়েছিল, যে সানডাউন থেকে সানরাইজ পর্যন্ত কেউ যদি বাইরে থাকে, কেউ কোনো রিজনেবল অ্যাকাউন্ট নিজে না দিতে পারে, তাকে সেখানে আটক করা যাবে। ওটা ব্যবহার করা হয়েছিল গরিব মানুষ যারা রাস্তায় পড়ে আছে, যাদের কোনো ঘরে গিয়ে বসতে থাকতে পারছে না ফর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, তাদেরকে আটক করা। এবং সেখানে এগেন দেখা গেল এই প্যারালিগালরা যখন ম্যাজিস্ট্রেসির কাছে গিয়ে বললো যে এই অবস্থা হচ্ছে, তারাই কিন্তু বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে আমরা ওই আপনার 500 টাকা জরিমানা দিয়ে এখনই চলে যান, আমরা কাউকে আর আটক করব না। সো এগেন সিস্টেমিক প্রসেসেস লাইক দ্যাট, এইভাবে কিন্তু মামলা টামলা করে কিছু পরিবর্তন আনা যায় ইন দ্য হোল সিস্টেম। I'm going to wrap up because I think I'm over almost at my 30 minutes now. আমি একটা লাস্ট এক্সাম্পল আপনাদেরকে দিয়ে একটু শেষ করতে চাই। Just want to show you guys একটা ছবি দেখাতে চাই, 1 second দেখি পারি কিনা। আপনি আরো 5 মিনিট নিতে পারেন আমাদের করে আমি কি স্লাইড শেয়ার করতে পারবো এখানে সাথে ভাই? যে আহ, আহ, রেহান শামসুল, I'm not sure slide share করতে পারবো কিনা, let me just see. Yes, না, you can share. You can share. You পারবো see বোধহয়। there's a share Yes, I option can. below. I can. I think you can see the picture, right? yes, yeah, yeah. Okay, আমি জাস্ট এই ছবিটা শেয়ার করতে চাই। Um, এই ছবিটা হচ্ছে দীপু চন্দ্র দাস, তার নাম আপনারা শুনে থাকবেন সবাই। ওই যে ডিসেম্বর 18 তারিখে আপনারা দেখেছেন খবর এসছে যে তাকে, তিনি একজন শ্রমিক, ময়মনসিংহে কাজ করতেন ভালুকাতে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে, ওনাকে পিটিয়ে হত্যা করে একটা গাছের সাথে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়। গতকালকে আমি আমাদের বেশ কয়েকজন কলিগের সাথে ওনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, ওখানে এই ছবিটা দেখলাম টানা। আর ওখানে যেটা জানতে পারলাম, এর আগে খবরেও এসছে, চোখের সামনে আর সবার সাথে কথা বলে যেটা বুঝলাম, উনি হচ্ছেন রবি দাস পরিবারের, মানে ওনারা হরিজন ইফেক্টিভলি। উনি ওনার ফ্যামিলি, ওনার ভাইরা, ওনার বাবা মা, ওনার স্ত্রী, ওনার খুব অল্প বয়সে, খুব 20 বছর বয়সে ওনার স্ত্রী, এখন বিধবা, ওনার 1.5 বছরের সন্তান, তারা একটা ছোট ঘরে, টিনের ঘরে বসবাস করতেন। উনি পড়াশোনা করেছেন, ডিগ্রি পাশ করেননি কিন্তু ডিগ্রি পড়ছিলেন। উনি এই চাকরিটা পেয়ে ওনাদের সবার দেখাশোনা করছিলেন এবং ওনাকে সেভাবে খুন করা হলো। ওই সময় কথা উঠানো হয়েছে এবং পত্রপত্রিকায় মানে মিডিয়াতে তা এসেছিল প্রথমে যে উনি নাকি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এনেছেন। বাস্তবে এরকম কোনো কিছু না, সেখানে ওনাদের কারখানার মধ্যে অন্য শ্রমিকদের সাথে একটা কোন্দল ছিল, ওরা এই অজুহাত ব্যবহার করেছে, ব্যবহার করে তাকে এইভাবে তারা এই হত্যাকাণ্ডটা ঘটে। কেন আমি ওনার এক্সাম্পলটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি? Just to repeat that point, when we talk about access to justice for poverty, for the poor, you have to remember who the poor are and that they have different features, different characteristics, and the challenges for them can be multiple depending exactly on who they are. And the second reason I raise it is because the issues of justice that we're looking at are multiple. We are looking at issues around right to life, protection, and also survival. সো আমাদের ডেইলি ব্রেড অ্যান্ড বাটার, আমরা যারা লিগ্যাল এইড নিয়ে কাজ করি, ডেইলি বিষয় হচ্ছে কেউ চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছে, কোনো পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে,
কারো বকেয়া বেতন দেওয়া হয় নাই, ফর এক্সাম্পল, কারো জমি দখল হয়ে গেছে। আম, কিন্তু পাশাপাশি এই ধরনের ইস্যুগুলো সামনে আসে এবং তখন আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আমরা কিভাবে এখানে জাস্টিস ইনশোর করব। একদিকে আপনার একটা ফৌজদারি অপরাধ এখানে ঘটেছে, সেটার জন্য আপনার অবশ্যই যারা দায়ী তাদেরকে আপনার সাজা দিতে হবে, কিন্তু আপনারা জানেন যে আমাদের লিগ্যাল সিস্টেম কিভাবে কাজ করে। খুব ক্ষমতাবান হয়েও কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের অ্যাকাউন্টেবিলিটি সম্ভব না। সো খুবই গরিব যিনি, যার পাশে তেমন কেউ দাঁড়াবে না, তার জন্য কিভাবে সম্ভব। এবং সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে যারা বিচার চাইবেন, ওনার পরিবার যে এখন বিচার চাইছেন এই হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে, বিচার চাওয়ার সময় তারা কিভাবে বেঁচে থাকবেন, কিভাবে নিজেদেরকে চালাবেন। সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক, যে কোনো কনটেক্সটে, বাট বাংলাদেশের কনটেক্সট ইন পার্টিকুলার, দ্যাট কোয়েশ্চেন্স অফ জাস্টিস আর critically tied together with questions of survival. আর আমাদের জন্য I think the questions are যে আমরা justice issue নিয়ে, access to justice for the poor নিয়ে যখন ভাববো, we will have to think not only about institutions, মানে প্রাতিষ্ঠানিক রেসপন্স, গভর্নমেন্ট লিগ্যাল এইড কী করছে, এনজিও কী করছে, কোথায় আমি নিজের অবদান রাখতে পারি, whether as a teacher, whether as a lawyer, প্রতিকার আমি কি দিতে পারছি, কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগুলো আমার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আর লাস্ট জিনিস, which is the most important, আমি কাদের সাথে এই কাজগুলো করছি এবং কাদের জন্য করছি। কাদের সাথে বলছি এই কারণে, because we can see that এই ধরনের চেঞ্জ is not possible only by individual actions. That is critical. Individual legal aid is crucial, but systemic responses are very important. That's why আমাদের এই আলোচনাটা is so important, I think, because we need to think about what are the barriers, how do we address them, and we need to build a community যেখানে আমরা এই ইস্যুগুলো নিয়ে একসাথে কাজ করব। So I'll end with that, and many, many thanks again to Professor Shahadat এই opportunity করার জন্য. Thank you. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার এই ব্যস্ততা মধ্যে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য, আমার গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিসকাশন আমাদের জন্য করার জন্য। আমাদের তিনজন কমিট করছেন, তারা বলবেন, আমি তাদের নাম বলি, তারপরে অন্যরা যদি সময় থাকে বলবেন। ডক্টর জায়েদ ইকবাল, ব্যারিস্টার আব্দুল মুমিন, ডক্টর খুরশেদ আলম। প্রত্যেকে 5 মিনিটস করে আপনারা বলতে পারেন। আমাদের এনিওয়ান ক্যান স্টার্ট। ডক্টর খুরশিদ আলম, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? ডক্টর খুরশিদ আলম? Yes, yeah. যে 5 মিনিটস আপনি আমাদের একটু আজকে শেষ করবো তাড়াতাড়ি আমাদের একটু। জি। অসংখ্য ধন্যবাদ। সারা আপাকে শোনা যাচ্ছে তো না? ডু ইউ হিয়ার মি? জি, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ সারা আপাকে। চমৎকার একটা উপস্থাপন দিয়েছেন, বিশেষ করে ব্রিটিশ আমল থেকে আরম্ভ করে একদম কন্টেম্পোরারি পিরিয়ড পর্যন্ত দিয়েছেন। অ্যাকচুয়ালি এইখানে আমার প্রথম যেটা বলার আছে, উনি যেটা বলছেন সেটা না, উনি যেটা বলেননি সেটা নিয়ে আমার একটু বলার আছে। সেটা হচ্ছে যে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস। অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেস টু জাস্টিসের ব্যাপারে আমার খুব একটা কনসার্ন নাই, কারণ আমি মনে করি যে ইন দ্য প্রেজেন্ট সিস্টেম এটা ইম্পসিবল, সিম্পলি ইম্পসিবল। যেমন আমি এর আগে আমি একটা জিআইজেড এর জন্য একটা কাজ করেছিলাম। তো ইনফ্যাক্ট আমি 2-3টা কাজ করেছি। তো ওই সময় যেটা দেখছি যে তখন 32 লক্ষ মামলা আমাদের কোর্টে পেন্ডিং ছিল। কিছুদিন আগে সেটা 42 লক্ষে উন্নীত হয়, এই সরকার আসার পরে আরো 5 লক্ষ বেড়েছে। তো আমি ধরেন 42 লক্ষ যদি ধরি, অথবা 45 লক্ষ কেউ কেউ বলতেছে, তো 42 লক্ষ যদি হয়, তাহলে একটা মামলার পিছনে একজন যদি বাদী থাকে আর একজন যদি অভিযুক্ত থাকে, তাহলে আমার 84 লক্ষ লোক আমাদের কোর্টের বারান্দায় আছে। তার মানে আমার পপুলেশন হলে, যদি আমি পরিবার ধরি, তাহলে সেখানে ধরবো আমি 3.5 কোটি। 3.5 কোটির মধ্যে 84 লক্ষ লোক কোর্টের বারান্দায় ঘুরতেছে। তো এটা প্র্যাকটিক্যালি একটা ইম্পসিবল একটা জিনিস, যে আমরা অ্যাক্সেস টু জাস্টিসের কোনো প্রশ্ন সুযোগে নেই এখানে। মানে এতগুলো লোককে আমি কিভাবে জাস্টিস দেব? আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হলো যে ভিলেজ কোর্ট না, শুধু একটা স্টাডি প্রথম করেছিলাম, সেটা ছিল গ্যানিডার একটা ফান্ডিং ছিল 40টা ইউনিয়নে, আপনার সাতক্ষীরাতে এটা করা হয়েছিল। 40টা ইউনিয়নে তারা এই আপনার লোকাল লেভেল যে কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের একটা মেথড দিয়ে, অর্থাৎ এখানে একটা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে একটা করে কমিটি করে দিয়েছিল 7 সদস্য বিশিষ্ট, এবং সেটা এই প্রক্রিয়াটা তারা 4 বছর চালিয়েছে।
এবং আমি একদম ভিলেজ লেভেলে যা চেক করে দেখছি যে ওখানে মামলার পরিমাণ 10%-এ চলে আসছিল, 100 থেকে 10%-এ চলে আসছে, এবং এটা আমি ভেরিফাই করেছি কোর্টে যাইও লয়ারদের সাথে। তো দেখা গেছে 4 কোটি টাকা খরচ হচ্ছে 40টা ইউনিয়নের, আপনার 4 বছরে দেখা যাচ্ছে যে এটা 10%-এ চলে আসছে। তখন আমি একটা হিসাব দিয়েছিলাম, রাফলি যদি আমরা 350-400 কোটি টাকা খরচ করি, তাহলে বাংলাদেশের এটা 3 বছরে 10%-এ নিয়ে আসা সম্ভব এই মামলাগুলোকে। অর্থাৎ মামলা এটা প্রধান কারণ হলো প্রিভেনশন না, আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা সারা আপা বলছেন এটা হলো কিউরেটিভ মেথডে যাচ্ছেন, প্রিভেন্টিভ মেথড না। অর্থাৎ আমার মামলা তৈরি হইতে দেখছি এর মধ্যে এত ছোট ছোট মামলা, যে একটা গাছ নিয়ে হয়তো গাছের ডাল কেটে ফেলছে, সেখানে মারামারি করে মার্ডার হয়ে গেছে, অথবা একজন তার বউকে নিচ্ছে না বা তার ভরণ পোষণ করতেছে না, সেটা নিয়ে মারামারি হয়েছে। এই এই ধরনের যত স্মল স্মল ইস্যু আছে, সেগুলো নিয়ে আপনার আমাদের গ্রাম জীবনে মানুষ ফাইট করতে থাকে, এবং সেটা আলটিমেটলি লিগ্যাল ব্যাটেল শুরু হয়, এবং সেই লিগ্যাল ব্যাটেলের কোনো এন্ড থাকে না আর কি, বা জাস্টিস থাকে না। কোনো মানে স্পেসিফিক সাজেশন আছে আপনার যদি থাকে? যে কোনো স্পেসিফিক কোনো সাজেশন আছে কিভাবে এটাকে ইমপ্রুভ দেখলে করা আমি যায়? সেটাই তো বলতেছি, স্পিরিট শাসন হলো এই মেথডটা যদি ইন্ট্রোডিউস করা হয়, তাহলে 3 বছরের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের মামলার সংখ্যা 10%-এ আনা যায়। অর্থাৎ আপনার সেই ধরেন এখন 45 লক্ষ আছে, হয়তো 2-3 লক্ষের মধ্যে নিয়ে আসা, আমি বললাম তো এটা জিরোতে আনা যায় 3 বছরে। অর্থাৎ নতুন মামলা তৈরি হবে, কিন্তু পুরানোগুলো আর এইভাবে মামলা থাকবে না। এটি একটা ইয়ে। সেকেন্ড, আমি আরেকটা আপনাদের স্মরণ করাই দিতে চাই, বিশেষ করে সারা আপা বলতে পারবেন। ময়মনসিংহের নজরুল ইসলাম নামে একজন জাজ ছিল, ইফ আই এম নট রং, আমি ভুলে গেছি। উনি একবার দেখাইছিলেন যে এটা ওই সুরঞ্জন সেনগুপ্তর, তো ওনারা তখন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন, ওনারা যে ওটা ভিজিটও করেছিলেন এবং চেক করেছিলেন, যখন উনি দেখাইলেন যে এই 80% মামলা মাত্র একটা হিয়ারিংয়ে কিন্তু ক্লোজ করা যায়, কিন্তু এটা করে না। কেন করে না? এটার সাথে লয়াররা জড়িত। যেমন আমি একটা জিনিস, আমরা একটা ল্যান্ড রিফর্মের একটা কাজ করতে যাই, দেখলাম যে এরা ল্যান্ডের লোকেরাই চায় না যে এগুলো সলভ হয়ে যাক। মানে সিম্পল জিনিস যেটা হচ্ছে, তো ওইটা তো ভিন্ন আলোচনা, আমি আর বলছি না যে কিভাবে এটাকে ঝুলিয়ে রাখেছিল এবং কিছু। অর্থাৎ এখানে স্টেক হোল্ডার কিন্তু লয়াররাই যে বিগ স্টেক হোল্ডার, এটা অবশ্য চিফ জাস্টিস অনেকভাবেই বলছেন যে লয়ারদের কারণে কিন্তু মামলাগুলো ঝুলে থাকে ইত্যাদি হয়, সেটা ভিন্ন আলোচনা। মামলা তৈরি হলে তো আপনি প্রশ্ন আসবে যে এটা মামলাটাকে আপনার ইয়ে করা, এই ক্লোজ করা, কিন্তু সে তো মামলা তৈরি হয়ে গেলে দেয়ার উইল বি ব্যাটেল, লিগ্যাল ব্যাটেল, এবং সেটা কতদিনে হবে, কত হবে, তারপর ফৌজদারি হলে কেমন হবে, আদালতি হলে কেমন হবে, এটা দীর্ঘ একটা প্রক্রিয়ার বিষয়। তো আমি মনে করি যে এটা অ্যাক্সেস টু জাস্টিস না, প্রিভেনশন অফ ব্যাটেল, লিগ্যাল ব্যাটেল, এটা আগে দরকার। এবং সেখানে আমরা এই যে স্মল স্মল ম্যাটারগুলো কিভাবে সলভ করে লোকাল লেভেলে এটাকে সলভ করা যায়। যেমন আমি যেদিন ফিল্ডে গেছি সেদিনও দেখলাম যে একজন আরেকজনের কাছে মাত্র 4,000 টাকা পাবে, এবং দে আর অ্যাবাউট টু ফাইট উইথ ইচ আদার। ফাইনালি এটাকে সলভ করে দেওয়া হয়েছে যে তুমি ইনস্টলমেন্ট এটা পে করে দিবা, শেষ, এটা ক্লোজ হয়ে গেছে। তার মানে আচ্ছা, এখানে এখানে আপনার যেটা হচ্ছে ইয়ে করেন যে প্রিভেনশন অফ দিস সোশ্যাল কনফ্লিক্ট অ্যান্ড রিজলভ সোশ্যাল কনফ্লিক্ট অ্যাট দি গ্রাসরুট লেভেল, এটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। না হলে বাংলাদেশে এখন 45 লক্ষ আছে, এটা কয়দিন পরে আস্তে আস্তে এটা 90 লক্ষে চলে যাবে আর কি, এটা বাড়তেই থাকবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আপনাকে বা এই কনসেপ্টটা বলার জন্য যে আমাদের রাদার দ্যান অ্যাক্সেস টু জাস্টিস আমাদের চিন্তা করে প্রিভেনশন কিভাবে করা যায়। থ্যাংক ইউ হুম। আপনাকে। ডক্টর জায়েদ ইকবাল, আপনি আছেন লাইনে? ডক্টর জায়েদ? আচ্ছা, আমরা শুরু করি বা ব্যারিস্টার আব্দুল মোমিন। আব্দুল মোমিন, Thank you so much for giving me the opportunity. It's an honor to present something in before honorable. 5 minutes I would, প্লিজ। yeah. সো ফার্স্ট থিং যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আহ, প্রথমত খুরশেদ স্যার একটা কথা বলেছেন যে লয়ার আর রেসপন্সিবল, এবং উনি চাচ্ছিলেন গ্রামগুলোতে বিকল্প বিরোধ বা এমন কিছু সালিশ কেন্দ্র তৈরি করা। সো আইনের ব্যাপারে একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে রাইট টু ফেয়ার ট্রায়াল। সো এখানে একটা কম্পিটিং ইন্টারেস্ট আছে যে প্রত্যেকটা মানুষের ফেয়ার ট্রায়াল থাকতে হবে, রাইট টু ফেয়ার ট্রায়াল থাকতে হবে। কাজে আমি কাউকে বাধ্য করতে পারি না যে সে সালিশে এঙ্গেজ হবে। সো এই জায়গাগুলোকে কিভাবে ডিল করা যেতে পারে, সেখানে আরো আমাদের নতুন রেগুলেশনস বা নতুন চিন্তার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে
রাইট, অ্যাক্সেস টু জাস্টিস ব্যাপারটাকে কিভাবে ডিফাইন করা যায়, আমি যেটা এইভাবে ডিফাইন করি এটাকে, যে যদি এরকম বলি যে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস হতে হলে we must create a way so that we can deal the cases justly and at proportionate cost. তো যদি বলি ডিল দ্য কেসেস উইথ জাস্টলি অ্যান্ড অ্যাট প্রপোর্শনেট কস্ট, সেটা করতে হলে নিশ্চিত করা লাগে যে পার্টিসগুলো যেন ইকুয়াল ফুটিংয়ে থাকে। একজন গরিব আর একজন ধনী মানুষের মধ্যে ইকুয়াল ফুটিংটা যেন নিশ্চিত হয়। সো সেইটা করার জন্য অ্যাক্সেস টু জাস্টিস হবে একজন গরিব হোক আর একজন ধনী মানুষ হোক, তারা যেন তাদের বেস্ট এভিডেন্স কোর্টে প্রেজেন্ট করতে পারেন, তারা যেন যথাযথভাবে রাইট টু ফেয়ার ট্রায়ালটা পান। সেইটা নিশ্চিত করতে যেয়ে আসে লিগাল এইড সার্ভিস। তো প্রথমত কথা হচ্ছে এই যে পার্টিকে ইকুয়াল ফুটিংয়ে রাখা, যে আমি একজন লয়ার গেলাম একজন গরিব বা যার হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে যে দুর্বল বা হাম্বল ব্যাকগ্রাউন্ডের, তাকে রিপ্রেজেন্ট করতে, কিন্তু তার প্রতিপক্ষ যিনি আছেন, যদি সিভিল মামলা হয় বা ক্রিমিনাল মামলা হয়, সে বেশ শক্তিশালী বা ধন 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 সম্পদের দিকে বেশ ডেভেলপড, তখন তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা বারের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি নিয়ে আসছেন এবং কোর্টে একটি ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করেন যাতে করে এই পাশের ভয়েসকে ডাউন করে দেওয়া যায়। সো এটা একটা দেখার বিষয়। সো এই যে পার্টিগুলোকে ইকুয়াল ফুটিংয়ে আনার জন্য প্রথম অন্তরায় যে লয়ার লিগ্যাল সার্ভিস, যেটা হচ্ছে ন্যাশনাল লিগ্যাল এইড সার্ভিস, এনএলএসও নামে একটা অর্গানাইজেশন 2000 অ্যাক্টের কারণে তৈরি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে এইখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট বা ওভারঅল কস্ট বা বাজেট হচ্ছে বছরে প্রায় 5,77,00,000 টাকা। এখন এই অধিকাংশ কস্টই আসলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট। যে জন্য এই প্রতিষ্ঠানটা তৈরি সেটা হচ্ছে মানুষদেরকে, দরিদ্র মানুষদেরকে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস দেওয়া। সেই জন্য আসলে ফিজ নিশ্চিত করা উচিত ছিল লয়ারদের প্রতি, কিন্তু সেটা না করে তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টই লয়ার ফিস থেকে অনেক বেশি। যদি সেটা লয়ার ফি স্ট্রাকচারটা যদি আমরা দেখি, দেখা যায় যে একটা প্লেন ড্রাফট করার জন্য 1,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে একজন লয়ারকে, বা অ্যাপিল করার জন্য। কোনো রিটেন স্টেটমেন্ট লেখার জন্য রিটেন স্টেটমেন্ট অনেক লিখতে হয়, সেখানে মাত্র 1,000 টাকা। সিভিল সুট হিয়ারিং এর জন্য দেখা যাচ্ছে মাত্র 500 টাকা দেওয়া হচ্ছে একজন লয়ারকে, ক্রিমিনাল আর্গুমেন্টের জন্য 500 টাকা দেওয়া হচ্ছে। সো এটা হচ্ছে ফি স্ট্রাকচার। এখন কথা হচ্ছে যদি কোনো ব্যস্ত এবং কম্পিটেন্ট লয়ার, আমরা যেটাকে বলি দীর্ঘদিন ধরে যার প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতা আছেন এবং যিনি আসলে যার অনেক টাইম শিডিউল থাকে, যে একই সময় তার অনেকগুলো ডেট আছে, একই দিনে তার কমিটমেন্ট আছে, একদিনে দুই থেকে তিনটা তার হিয়ারিং করতে হবে, সে ভাবেই যে এই যেখানে ফিস কম সেখানে যাওয়ার থেকে যেখানে তার ফিস বেশি সেখানে যাবে। এখন কথা হচ্ছে একাডেমিক ফিল্ড আর লিগ্যাল ফিল্ডের ব্যাপারটাতে, যে ব্যাপারটা হচ্ছে কত পার্সেন্ট মানুষ আসেন একাডেমিক ফিল্ডে, ওয়েস্টের একটি ইন্টারেস্ট রয়েছে পোভার্টি স্টাডির উপর। কাজেই সেখানে ফান্ডিং থাকে, ইউনিভার্সিটি ফান্ডিং থাকে রিসার্চ করার জন্য। কিন্তু যখন আমি একজন মানুষকে সেবা প্রদান করছি, যে সেবাটা হচ্ছে আইনি সেবা, সেখানে কিন্তু আমার ফান্ডিং থাকে না, ফান্ডিংগুলো খুবই যৎসামান্য। কাজেই যে সকল লয়াররা একান্তভাবেই এখন এখন যে ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে, কারণ বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং পপুলিজমের এই যুগে দেখা যাচ্ছে অনেক লয়াররা তারা লিগ্যাল এইড সার্ভিস দিচ্ছেন এবং দেওয়ার নাম করে তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচারণা করছেন যে আমি আজকে অমুককে দিয়েছি, এইগুলো আমি করেছি। এটার মাধ্যমে তারা একটা মার্কেট তৈরি হচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং বিহাইন্ড দ্য ক্লোজ ডোর। তো ক্লোজ ডোরের বিহাইন্ডে যেটা হচ্ছে, তারা লিগাল এইড সার্ভিস দিতে যেয়ে যে ক্লায়েন্টদেরকে পাচ্ছেন, তাদেরকে যখন নিয়ে তার চেম্বারে আনছেন, যে আমি ইনিশিয়াল কাজগুলো করে দিচ্ছি, যেমন ধরুন আমি বলবো যে আমি হচ্ছে রিটেন স্টেটমেন্টটা লিখে দিচ্ছি, আপনাকে পে করা লাগবে না। কিন্তু যখন নিয়ে যাচ্ছেন তার রুমে, তখন যে বলছেন যে এখানে আরো কিছু প্রসেসিং ফিজ আছে। এখন তারা এটা বলতে পারেন কিনা এটা ভিন্ন প্রশ্ন, কিন্তু এটা বলার স্কোপ থেকে যায়। কারণ একটি মামলায় ফাইলিং ফিস আর একটি মামলায় হচ্ছে রিটেন স্টেটমেন্ট ফিস বা আর্গুমেন্টের ফিস দিয়েই মামলা শেষ কথা হয় না, এখানে আরো কিছু ইনসিডেন্টাল কস্ট থাকে। এখন সেই ইনসিডেন্টাল কস্ট কত হতে পারে সেটার কিন্তু কোনো নির্ধারিত গাইডলাইন বাংলাদেশ বা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নাই। তো সেটাকে এক্সপ্লয়েট করা সবাই করতে পারেন মোটামুটি। তো এখানে যদি বলি যে তাহলে কিভাবে এই সমস্যার কি কিছু সমাধান নাই, তো আমার খুব একটু যৎসম্মত কুইক দুইটা। একটু কুইকলি করতে হবে, সামাপ করতে হবে, হ্যাঁ বলেন। আমি মনে করি এখন কোর্টগুলোকে একটি দায়িত্ব দিতে হবে যে কোর্ট শুড ডু দ্য অ্যাক্টিভ কেস ম্যানেজমেন্ট ইফ দ্যার ইজ এ পোর অ্যান্ড আন্ডার প্রিভিলেজ পিপল আর ইনভলভড।
অ্যাক্টিভ কেস ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব দিতে হবে কোর্টকে। কোর্ট আরেকটি কাজ করবে, যে মামলার কস্ট, এই মামলা চালাতে কে কতটা লয়ার নিতে পারছেন সেই কস্টটা কোর্ট মনিটর করবেন। এটা হচ্ছে আমার একটা প্রথম প্রস্তাবনা যেটা হতে পারে, যেটার মাধ্যমে আমি আসলেই সাহায্য করতে পারি। এবং আরেকটা প্রস্তাবনা হচ্ছে বাজেট, যে বাজেট আছে সেটাকে ব্যালেন্স করে একটু আইনজীবীদের বাজেটটা বাড়ানো হোক। হ্যাঁ, এবং যদি বাজেট বাড়ানো না যায় আরেকটি কাজ করা যেতে পারে, জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে যে নিয়োগ প্রাপ্ত হন সুপ্রিম কোর্ট জাস্টিস, এটা তো ইলেকটিভ একটা প্রসেস। এই প্রসেসে যদি এরকম একটা ক্রাইটেরিয়া অ্যাড করা যায়, যারা ইলিজিবল হতে চান তারা এতগুলো লিগ্যাল এইড সার্ভিস ফ্রি অফ কস্ট প্রোভাইড করতে হবে, এটা একটা ক্রাইটেরিয়া সেট করা যায়। এতে করে যেটা হবে, অনেক লয়ারের মধ্যে যারা প্র্যাকটিসিং লয়ার অ্যাসপায়ারিং টু বি আ জাস্টিস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, তারা হয়তো ভালো ভালো প্রফেশনাল থাকা সত্ত্বেও, ভালো তার ক্লায়েন্ট এবং কার্তি থাকা সত্ত্বেও তারা এখানে অংশগ্রহণ করবেন। এটা হচ্ছে আমার। থ্যাংক ইউ। আমরা আপা পরে এক্সট্রা রেসপন্ড করবে। আমরা কাজী ইকবাল, ডক্টর কাজী ইকবাল, আপনাকে। জি। ডক্টর কাজী ইকবাল শুনতে পাচ্ছেন? জি, আমার একটা ছোট্ট সমস্যা হচ্ছিল, একটু টেকনিক্যাল এরর হচ্ছিল। এখন না, হোপফুলি ঠিক আছে। আমার মনে হয় যে আমাদের একটু আস্তে আমাকে দেখা যাচ্ছে, শেষ করে আপনারা দেন। শুনতে আপনি পাচ্ছেন। আই এম 5 সরি। মিনিটসের মধ্যে একটু 5 মিনিটস। জি জি। জি। আমি একটা সারাপার পুরোটাই শুনছিলাম আমি, এবং খুবই আমার মনে হয়েছে যে একদম হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড পুরাটা জি। আমরা জানতে পেরেছি। হ্যাঁ, এটা একটা খুব জরুরি বিষয় যে লিগ্যাল এইড বলি বা অ্যাক্সেস টু দি জাস্টিস পোরদের ক্ষেত্রে এটা আসলে কিভাবে ডেভেলপ করেছে আমাদের এখানে, বা ডেভেলপ করছে, বা হরাইজন কিভাবে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই জায়গাগুলোর একটা চিত্র মোটামুটি পাওয়া গেল। আমাদের অনেক, নিঃসন্দেহে অনেক কাজ আরো করার আছে এই জায়গাটাতে। আমি একটু অন্য জায়গা থেকে বলতে চাই, যেটা মুবিন বলছিলেন, মানে অল্প একটু বলে রেখে গেলেন, ওইখানে আমি একটু বলতে চাই। সেটা হলো যে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো যারা পোর পিপল, ওনাদেরকে যদি আমরা জাস্টিসের মধ্যে আনতেও পারি, আপনার লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে হোক, বা উনি নিজে কষ্ট করে কোনো লয়ার হায়ার করে ইত্যাদি, যেভাবেই হোক যদি আনতেও পারি, একটা বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় যখন মামলাটা কন্টেস্টিং পর্যায়ে আসে, তখন উনি যে মানের আইনজীবী নিতে পারেন, বা লিগ্যাল এইডের ক্ষেত্রে যে ধরনের আইনজীবী আমরা প্রোভাইড করতে পারি, তারা অনেক সময় যদি উল্টো পাশে, যেটা মইন বলছিলেন যে খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কেউ থাকেন বা বিত্তবান কেউ থাকেন, উনি যে ধরনের আইনজীবীদেরকে বা মানে আপনার এই এক্সপার্টদেরকে এটার মধ্যে ইনভলভ করেন, দুটার মধ্যে কিন্তু একটা বড় ধরনের গ্যাপ তৈরি হয়। সেটা আপনার বলা যেতে পারে ফেস ভ্যালুর জায়গাটাতেও, অনেক সময় ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাবিলিটির জায়গাটাতেও। এইটা অনেক সময় আপনার এই পোর যারা থাকেন, তাদেরকে অনেক সময় আপনার ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে। এই জায়গাটা আমাদের আসলে ক্রিটিক্যালি ভাবা দরকার, যে এই যে এইখানে যে একটা ছোট্ট সমস্যা হয়, যে অর্থনৈতিক ইস্যুটা আপনার বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে ধরনের একটা পরিস্থিতি তৈরি করে, সেইটা থেকে আমরা কিভাবে বের হতে পারি, এটা একটা আমাদেরকে ভাবতে হবে। এটা হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্যটা। এর পরের বক্তব্য হলো যে এই খুরশেদ ভাই যেখানে বলছিলেন যে সবকিছুই কেষ্ট বেটাই চোর, তো এখন আসলে সবকিছু আইনজীবীদের জন্যই মামলাগুলো ঝুলে যায়, বা মামলাগুলো আহ, আপনার শেষ হচ্ছে না, ব্যাপারগুলো এইরকম না। কেন আমি বলি আপনাকে, তার কারণ হলো আপনার জুডিশিয়ারির বা আমাদের জুডিশিয়ারির একটা লিমিটেশনস আছে। কিরকম? আমাদের পার হেড পিপুলের জন্য কত, মানে আপনার জাজের সংখ্যার হিসাবটা যদি আপনি করেন, এটা একদম নিশ্চিতভাবে পৃথিবীর লোয়েস্ট গ্রেডের মধ্যে আসবে। খুবই বেশি সংখ্যক লোকের জন্য খুবই কম সংখ্যক জাজ আমরা দিতে পারি, একদম লোয়ার টায়ার থেকে শুরু করে হায়ার টায়ার পর্যন্ত। তো সেইটা আমাদের একটা ভাবনার জায়গা। কারণ হলো, আপনি যদি মামলা ডিসপোজাল চান, আপনি ডিসপোজাল মানে এইটা না যে যেন তেন প্রকারে ওই যে 4,000 টাকা পাবে সুতরাং আসো বসো তুমি ইনস্টলমেন্টে দিয়ে দিবে, এটা খুবই একটা সিলি এক্সাম্পল। কারণ অনেক বড় এবং ক্রিটিক্যাল ইস্যুজ আছে এই লিগাল জায়গাগুলোতে, এবং এই লিগাল ইস্যুগুলোতে এই জায়গাগুলো যদি তাকে অ্যাড্রেস করতে হয়, তাহলে আপনাকে ইনভেস্টমেন্ট লাগবে। এবং একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, যে আমাদের জুডিশিয়ারি বাংলাদেশের আপনার হাইয়েস্ট
রেভিনিউ আর্নিং যে বডিগুলো আছে তার মধ্যে একটা। তো সুতরাং সেইখানে আপনি কিছু ইনভেস্ট করলে যদি আপনার এই যে ব্যাকলগস গুলা কন্ট্রোলে আনার সহজ হয়, তো সুতরাং সেইটা আমার মনে হয় যে আমাদের ভাবনার মধ্যে নেওয়া দরকার। এটা হলো দ্বিতীয় জায়গাটা। এবং এরপরে আমাদেরকে যেটা ভাবতে হবে সেইটা হলো যে ক্যাপাবিলিটি ইনক্রিজ করা যারা এই প্রক্রিয়াটার মধ্যে থাকছেন। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নাই যে আপনি কোনো মানে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা মানে কোনো লিগাল ইস্যুস তৈরি হওয়ার আগেই সেটা মিটিয়ে ফেলে আপনার মামলার সংখ্যা কমাতে পারবেন, কিন্তু আমার খুব সিরিয়াস ডাউট আছে যে সেই সংখ্যাটা আসলে খুব অনেক না। কারণ আপনি দেখবেন যে একটা বিরাট সংখ্যক মামলা আপনার এই সিভিল লিটিগেশন থেকে আসে। আপনার মানে এই মানে ক্রিমিনাল লিটিগেশনের একটা বড় মামলারও সূত্র হলো সিভিল লিটিগেশন। এখন সিভিল লিটিগেশনের অনেক এমন কমপ্লিকেটেড ইস্যুস গুলো আছে যেটা আপনি বেসিক্যালি ল দিয়েই আপনাকে সমাধান করতে হবে। তো সুতরাং আপনাকে কিন্তু বোথ ওয়ে ভাবতে হবে যে আপনি মানে শুরুতেই একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কতটা কন্ট্রোল করতে পারেন, এবং একই সঙ্গে যে বিষয়গুলো আদালতেই আসতে হবে। কারণ একটা মার্ডার হয়েছে সেটা তো আপনি আসলে অন্য কোনো ভাবে বিরোধ করতে পারবেন না, সেটাতে আপনার পারপিট্রেটরসদেরকে শাস্তির আওতায় বা বিচারের আওতায় আনতে হবে। এরকম অসংখ্য ইস্যুজ আছে, এই ক্যাটাগরি জি করে ফেলার একটা চিন্তা আপনাকে করতে হবে। তো ফলে আপনাকে অনেকগুলা মানে বিষয় চিন্তার মধ্যে আনতে হবে যদি আপনি পৌরদেরকে অ্যাক্সেস টু জাস্টিসের মধ্যে আনতে চান। তাহলে আপনাকে ইকোনমিক যে ফ্যাক্টর গুলো এই অ্যাক্সেস টু জাস্টিসের ক্ষেত্রে পৌরদেরকে আপনার সমস্যা তৈরি করে, সেই জায়গাগুলোতে একদম রাষ্ট্রকেই সিরিয়াসলি ভাবতে হবে। এবং লিগ্যাল আপনি এইড জি যে আমরা একটা সিস্টেম তৈরি করতে পেরেছি, সেইখানে আমরা কিভাবে খুবই ক্যাপাবল লোকজনকে ইনভলভ করতে পারি সেটা কিন্তু ভাবতে হবে। সেটা যদি অর্থনৈতিক ইস্যু বাড়িয়ে দিয়ে হোক, অথবা আপনার অন্য কোনো ভাবে তাদেরকে মোটিভেট করে হোক, যে কোনো ভাবে হোক, এই জায়গাটা আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমার মনে হয়েছে যে অ্যাক্সেস টু জাস্টিসের ক্ষেত্রে আমাদের আসলে একটু আদারওয়াইজ মানে অফ দা ট্র্যাক ভাবার সময় হয়েছে বা দরকার। থ্যাংক ইউ আপনাকে আপনার মূল্যবান কমেন্টের জন্য। নেক্সট 2-3 মিনিট যদি স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকে কারো, আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন, আপাতত তারপরে রেসপন্ড করবে একসাথে। কারো যদি কোশ্চেন থাকে, শুধু কোশ্চেন, কোনো কমেন্ট না। আমাদের একটু টাইম শিডিউল আমাদের আছে বা কনস্ট্যান্ট আছে, আমাদের শেষ করতে হবে নেক্সট 10 মিনিটসের মধ্যে, ম্যাক্সিমাম 5-10 মিনিটসের মধ্যে। যদি কারো স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকে, ইউ ক্যান রেজ দ্য কোশ্চেন। আসসালামু আলাইকুম। স্পেসিফিক, আমার ভেরি প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে যে পোর্টদের অ্যাক্সেস টু জাস্টিসের ক্ষেত্রে ভিলেজ কোর্টকে আমরা কতটুকু কাজে লাগাতে পারি? স্পেসিফিক। Any other question from audience? সাধারণত আমি এক সেকেন্ডে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, সেটা ঠিক জি জি মানে সাজেশন না, সেটা হলো যে আমি একদম ক্ষমা প্রার্থনা করে বলছি, আপনার যে বক্তব্যটা এটা তো নিশ্চয়ই রেকর্ড হয়েছে। রেকর্ড কারণ হয়েছে। আমার মনে হয়েছে যে এইটা মানে লিখে ফেলা দরকার যদি কোনো হ্যাঁ উপায় থাকে। কারণ কারণ হলো এটার মধ্যে পুরা আপনার জার্নিটার হিস্ট্রিটা আছে, এটা খুবই জরুরি ছিল। কিন্তু মানে জি ইভেন জি আপনি যদি আমাকে দায়িত্ব দেন তাহলে আমিও এটা আমার যারা আছে তাদের লিখে অবশ্যই, ফেলতে পারবো, উইল বি কিন্তু হ্যাপি আমার মনে হচ্ছে আপনাকে যে এটা দায়িত্ব লিখে দেবো ফেলা দরকার। দেখেন। জি দেখলাম কি একজন হাত তুলছে, ফারহিন বা সামথিং, কোনো একজন হাত তুলছিলেন, কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন, আমি ছোট আদারওয়াইজ ছোট হ্যাঁ। করে Assalamu alaikum. May I ask? ইয়েস, ভেরি ভেরি স্পেসিফিক কোশ্চেন। All right. I'm an undergraduate student in the Department of Sociology in Bangladesh University of Professionals. My question to Sarah ma'am is that ma'am has discussed how certain social statuses like minority status may intensify legal exclusion. My question is it related to the social stigma they experience every day? ওকে ওকে, নাও শামসুল আরিফিন, এনি কোশ্চেন? ছোট করে একটা স্যার প্রশ্ন করছি যেহেতু টাইমের কনস্ট্রেন্ট আছে। হ্যাঁ এক্সিস্টিং যে ইকোনমিক স্ট্রাকচার আছে যেটা হচ্ছে কমপ্লিটলি বেসড অন ব্ল্যাক ইকোনমি, এই স্ট্রাকচার মানে ইন্ট্যাক্ট রেখে আমরা কি লিগ্যাল জাস্টিস এনশিওর করতে পারি, সেটা পোরদের জন্য হোক বা আদার ক্যাটাগরিজ অফ পিপল? থ্যাংক ইউ। ওকে, আপা আপনি রেসপন্ড করতে পারেন। স্যার আপা আপনি। প্রশ্নটা একটু ধরতে পারিনি, ওটা একবার একটু বলা যায়? রেহান এখনই একজন রেহান বললেন। আরেকবার বলুন। আমি যেটা আমার যে প্রশ্নটা ছিল বাংলাদেশের যে এক্সিস্টিং ইকোনমিক স্ট্রাকচার
রাইট রাইট দেখছি কমপ্লিটলি বেসড অন ক্লেপ্টোক্রেটিক ক্যাপিটালিজম। সো এই ইকোনমিক স্ট্রাকচার রেখে আমরা কি সোশ্যাল জাস্টিস বা লিগ্যাল জাস্টিস এনশিওর আসলেই করতে পারি কিনা থ্রু লিগ্যাল অন্য আদার মিনস যে আলাপগুলো আমরা করি। ডিভাইস পুরো একটা ইকোনমি একটা গুড কোয়েশ্চেন সিলভার ইকোনমি চলছে আর কি। ঠিক আছে, আর রাইট আপনি যখন লিগ্যাল জাস্টিস থেকে আলাপ করি আমরা ব্যাক করি তখনও সেখানে ইন কোর্টরুমে মানে পলিটিক্যাল ইকোনমি কোর্টরুম নিয়ে আলাপ হচ্ছে, সেগুলো তো আমরা দেখতেছি। সো দিস ইজ বিকজ অফ দ্য ভোলাটাইল ইকোনমিক স্ট্রাকচার। সেটা নিয়ে তো গভর্নমেন্টের কোনো পলিসি বা ইনফরমেশন আমরা দেখছি না। যেটা আমার মনে হচ্ছে যে একই ধরনের ইকোনমিক স্ট্রাকচারের মধ্য দিয়ে আমরা রিফর্মের আলাপগুলো তুলছি, জাস্টিসের বা লিগ্যাল জাস্টিস সোশ্যাল জাস্টিসের আলাপগুলো তুলছি। তো আমি তো আসলে খুব বেশি মানে হোপ দেখছি না। থ্যাংক ইউ, আপনি একটু এক্সটেন্ড করলেই হয়। ওয়েল আই থিঙ্ক ওই আলোকে আমরা বলতে পারি আমরা মানে সবাই একটু হতাশ হতে পারি বাট আই থিঙ্ক হতাশ হওয়ার সুযোগ নাই উই হ্যাভ টু ক্যারি অন সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড ওয়েজ টু মুভ ফরওয়ার্ড আই এম নট competent to answer the question about the economic structure but I think working within all of the flaws of the existing system we needed to certainly try to find some solutions অন্য যাদের কাছে শুনলাম I think the point about প্রথম বক্তা বলেছিলেন about case backlogs and again সেখানে I think অনেক ধরনের গবেষণার ইস্যু এখানে উত্থাপন হচ্ছে আসলে সো একজন চ্যাট বক্সের শুরুতে বলেছিলেন যে আমাদের খুব ডেটার অভাব আমিও তাই বলছিলাম সো I think আমাদের আসলে ডেটা নিয়ে আসা অনেক বেশি দরকার এখন আমরা যতটুকু ডেটা পাই we even from our Supreme Court যেগুলো অ্যানুয়াল রিপোর্টে ছাপানো হয় we don't really know যে কারা আসছে for these cases we don't have any way of collecting the information about the background. We know in legal aid organizations, we know কারা আসছে because income level check করা হয়. But general litigant ব্যাপারে, we don't know who actually accesses the courts. And we don't know what kinds of cases are there also. সেই breakdown তো দরকার। আমাদের general প্রবণতা আমরা দেখি যে যখনই fast tracking করা হয়, fast tracking অনেক সময় commercial matter-এ করা হয়. So not for যারা খুব গরিব বা দুস্থ, বরঞ্চ উল্টো যারা. But they also have a right to get that, get speedy justice. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এসেছিল about covering lawyers costs and fees I think ব্যারিস্টার মুবিন বলেছিলেন সেখানে I guess we have to balance it out right মানে আপনি যদি অ্যাকচুয়াল দেওয়া শুরু করেন actual fees that you might want to charge at a market rate কোনো সিস্টেম ওটা আসলে ঠিক বহন করতে পারে না we saw legal aid in the UK for example really collapsed because high top earning মানে top counselরা তাদের অ্যাকচুয়াল চার্জ করছিলেন টু লিগাল এড আর ওভাবে ম্যানেজ করা সম্ভব না আমাদের ইকোনমিতে আরও না বাট এট দ্য সেম টাইম আপনি যেটা বলছেন এটা খুব সেন্সিবল যে মানে অ্যাটলিস্ট একটা যে স্ট্যান্ডার্ডটা আছে ফর পেইং লয়ার্স কস্ট ওটা যদি বাড়ানো যায় দেন পিপল উইল বি মোর encouraged particularly young lawyers to take on that work গ্রাম আদালতের বিষয় একজন তুলেছেন এখন এটা একটা ইন্টারেস্টিং মোমেন্ট আমাদের জন্য এখানে আমরা দেখছি জুলাই সনদে সম্ভবত উপজেলা আদালতের ব্যাপার একটা প্রস্তাব এসেছে যেটা অনেক আগে এগেন আই থিঙ্ক এরশাদের সময় এটা ট্রাই করা হয়েছিল there's a big question ওটা compared to Gram Adalat will be the same thing, will they contradict? I think I've had an opportunity to work with Gram Adalat plus থেকে I mean there are a lot of contradictions about Gram Adalat যেটা আসলে আমাদের separation of powers অনেকটা চ্যালেঞ্জ করে the idea যে একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আর মেম্বাররা ওনারা এসে এক ধরনের জুডিশিয়াল কাজ করবে so I think anyone who is a strict believer in separation will say Gram Adalat থাকতে পারে না it's completely contradictory but in practice actually I think they have solved a lot of problems at least in terms of অনেক ধরনের বিরোধ যেগুলো একটা পিকিউনিয়ারি লিমিটের নিচে সেগুলো গ্রামার দিয়ে যথেষ্ট বেশ ট্রাফিক মানে আমাদের মানে জেনারেল কোর্ট সিস্টেম থেকে ডাইভার্ট করা গেছে আই থিঙ্ক তার এখনো উদ্যোগ চলছে টু অ্যাক্টিভেট ভিলেজ কোর্টস বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দেশে with through government projects and so on so we can look at the evidence that's coming out of that আর এখানে I think যে প্রশ্ন ফাতিহা শারমিন করলেন about social characteristics. Yes, definitely, that's right. I think that you need to look at which social characteristics and which social characteristics result in what kinds of exclusion. So, for example, basic জিনিস আপনারা আমাদের যে কোনো কোর্টে যাবেন অনেকগুলোতে দেখবেন লিফট কাজ করে না রাইট অথবা ইভেন আমাদের সুপ্রিম কোর্টে ঢুকতে হলে বার অ্যাসোসিয়েশনে ঢুকবেন বা কোর্টে ঢুকবেন কয়েকটা সিঁড়ি বয়ে যেতে হবে এখন আমাদের ইনফ্যাক্ট একটা র্যাম্প আছে বিভিন্ন কোর্টের সামনে originally র্যাম্পটা করা হলো বিকজ আই থিঙ্ক হার্ভার্ড থেকে একজন ডিসেবিলিটি ল প্রফেসর আসছিলেন আমাদের তৎকালীন প্রধান বিচারপতির সাথে দেখা করতে বেশ কয়েক বছর আগে বোঝা গেল উনি হুইল চেয়ারে চড়েন ওনার ঢুকানোরই কোনো স্কোপ নাই আমাদের আদালতে তো ওনার জন্য ফাইনালি থ্যাঙ্কস টু হিম উই গট ইট
বাট এখনো আপনারা দেখবেন অনেক জায়গায় অ্যাক্সেস নাই। সো বেসিক প্রবলেম যে একজন তো কোর্টেই আসতে পারছে না, সে যে অ্যাসিস্ট্যান্স নিতে আসবে এটা তো সম্ভব না। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ মে বি এন ইস্যু, অ্যান্ড ডিস্টেন্স ইজ নট জাস্ট এন ইস্যু যে এখন একজন খুব মানে অজপাড়াগাঁয়ে থাকছে সেটা ইস্যু না। ঢাকা শহরে যারা বসবাস করেন, ধরেন বেড়িবাঁধে যিনি থাকেন, ওনার জন্য বেড়িবাঁধ থেকে সেই আপনার পুরান ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড অফিসে আসা অলমোস্ট একটা অসম্ভব ব্যাপার। সেখানে যেটা নিয়ে আমার আলাপ করা উচিত ছিল, আসলে আমি করি নাই, ক্ষমা প্রার্থী। We should have talked about digitization also, and we should talk about AI also, because actually, in addition to paralegals, and in addition to looking at ADR, মানে আমাদের কোর্ট সিস্টেম থেকে বের হয়ে কি করে আমরা বিরোধ সমাধান নিষ্পত্তি করতে পারি, we should be looking at ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করা, ডিজিটাল মিনস ব্যবহার করে, এবং ইভেন এআই ব্যবহার করে এখন যে কাজগুলো আমরা করছি, যে আইন সম্পর্কে তথ্য বিতরণ করা, বেসিক কিছু কোয়েরিজ মানে রেসপন্স করা, সেগুলো কিন্তু এই নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করে অনেকটা করা সম্ভব। সো আই থিঙ্ক যিনি ইকোনমিক স্ট্রাকচারের প্রশ্ন করলেন, জি আপনি ঠিকই বলছেন। ইন মেনি ওয়েজ সোশ্যাল সিস্টেম and ইকোনমিক সিস্টেম ইজ খুবই হতাশাব্যঞ্জক, বিকজ উই সি ডিপ ইনইকুয়ালিটিস যেগুলো একদম entrenched. একই সাথে we are seeing opportunities for change, and I think we have to really seize those and see how we move forward. Thank you. থ্যাংক ইউ আপা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আমরা অনেক উপকৃত ডিসকাশনের মাধ্যমে। আমরা এখানে শেষ করতে চাই, আমাদের একটু তাড়া আছে। আমরা আবার পরবর্তীতে বা অন্য একটা ইস্যু নিয়ে যেটা পরবর্তীতে আপা বললেন, দেখি আমরা এটা ডিজিটালাইজেশন অফ সিস্টেম, কোর্ট সিস্টেম এ নিয়ে একটা ডিসকাশন শুরু করতে পারি কিনা আমরা। তো থ্যাংক ইউ অল, সবাইকে Thank ধন্যবাদ। you. আমাকে ধন্যবাদ, জি।